गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु की साची निवाजी। अत सतिकार योग साध संगत जीओ। आप सब बड़े ही वड्डे भागां वाले हो जो अमृत वेले तो गुर दरबार दियां हाज़रियां भर के अपने मनुखा जीवन नूं पवित्र सफल करन दा यतन कर रहे हो। गुरु साहब जी ने अपना पावन पवित्र हुक्मनामा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ श्रवण कराया है। सो हुण समा है जो असी कबीर जी के सलोकां की लड़ीवार व्याख्या कर रहे हाँ। गुरु साहब जी किरपा कर लैन, आप ही किरपा करके अपने बच्चों तो अपने शब्द की विचार करवा लैन। सो विचार आरंभ करन तो पहला सारे ही आग्या बख्शो गुरफतेह दी सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें कि पिछले दिनों के विच आपां 20 शब्दां दी विचार 20 सलोकां दी विचार कर चुके हाँ। अज 21वें सलोक के अंदर भगत कबीर जी फुरमा रहे हैं, कबीर सुख ना एह जुग करें जो बहुते मीत, जो चित राखें एक स्यों ते सुख पावें नीत। अज दे श्लोक दे विच भगत कबीर जी समझाउणा करते हैं कि जो यह मनुख है हर रोज़ संसार दे विच लग के माया दे विच लग के धीआं पुत्रां दे विच लग के अपने मनुखा जीवन नूं बर्बाद कर रहा है, जो इसका आत्मिक जीवन है वह खत्म होंदा जा रहा है। इत्थों तक कि जो गुरु साहबान हैं भगत साहबान हैं उन्होंने शरीर दे मर जाण नूं मौत नहीं किया, उन्होंने तो मौत आत्मा दे मर जाण नूं किया है। जे असी भगत साहबान अते गुरसिखां दा जीवन भी देखिए तो उन्होंने सानू आत्मिक जीवन जिउं के आप दिखाया है। तो फिर ही यह गल कही है भगत कबीर जी वर्गिया ने, कबीर सुख न एह जुग, कि इस संसार दे विच इस जन्म दे विच जे असी पदार्थां दे नाल जुड़े रहे, करते दी किरत दे नाल जुड़े रहे तो कहंदे यह असली सुख नहीं है। जे इन्हां नूं करें जो बहुते मीत, जो सानू दुनिया विच दिखाई दिंदा है असी उसे नूं ही मित्र समझी बैठे हाँ, साथ निभण वाला समझी बैठे हाँ। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस गल नूं इस तरह कहते हैं, एह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज किरपा करके उपदेश देंदे हन कि इस संसार दे विच असल दे विच असी कोई भी मित्र नहीं देखा कि संसार दे विच कोई साथ निभण वाला होवे। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई। कहंदे सारा जो संसार है अपने सुख दे करके ही साडे नाल जुड़िया होया है। जदों मनुख नूं दुख लगदा है तो कहंदे कोई भी नाल खड़ा नहीं हुंदा। दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन स्यों लागे, जब ही निर्धन देखियो नरको, संग छाड़ सब भागे।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰਕੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ, ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰਕੋ, ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ। ਕਹੋ ਕਹਾ ਜਾਂ ਮਨ ਬੋਰੇ ਕੋ, ਇਨ ਸਿਉ ਨੇਹ ਲਗਾਇਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਝੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਕਲ ਭੈ ਭੰਜਨ, ਜਸ ਤਾਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਇਸ ਮਨ ਨੇ, ਝੱਲੇ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਢੀਠ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਭਇਓ ਨ ਸੂਦੋ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲਿਪਟਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉਂ ਭਇਓ ਨ ਸੁਧੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਬਿਰਦ ਕੀ ਰਾਖੋ, ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ। ਲੀਨੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਪ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੀਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਮਰਾ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਮਰਾ, ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਰਨਾ। ਤੁਮਰੋ ਬਲ ਤੁਮ ਸੰਗ ਸੁਹੇਲੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਭੌਜਲ ਤਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਤੁਮਹਾਰੇ ਊਪਰ, ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਅਭੈਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਭਉਤਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਡਾਰਿਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਉ ਮਹਿੰਜਾ ਤੋ ਮੋਹਿਆ ਕਦ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹੇ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਜੋ ਭੈੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਰਜਨ ਤੂੰ ਜਲ ਪਹਾੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਮਰ ਜਾ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੁਰਜਨ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਦੁਰਜਨ ਤੂੰ ਜਲ ਪਹਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਤਾ ਤੂੰ ਸੌ ਸੇਜੜੀ ਮੈਂਡਾ ਹਬੋ ਦੁੱਖ ਉਲਾਹੇ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੀਤ। ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯੋਧਾ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਹਾਈ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਲਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨਾਹੀਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਨਾਈਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਬਾਣਾ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਫਰੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲਮ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਜਾਦੂਈ ਮਲਮ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਲਮ ਲੱਗਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਰਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 9/9 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੁਕੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਾਈ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਪੀਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਦਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਸ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਨਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो मैं सिक्खी ग्रहण की सी तो मैनू उन्होंने बस इहो गल कही सी कि जिस नूं भी देखना है उस दे विच परमात्मा का रूप अपने गुरु का रूप देखना है तो हर एक की मदद परमात्मा जान के करनी है कि हुण इस रब ने मैनू याद किया है, इसनूं मेरी लोड़ है क्योंकि सारे संसार दे विच सारे जीवां दे विच परमात्मा जी वस रहे हैं। तो अज जो यह भाई नूर शाह है मीर मुहम्मद शाह नूं अपनी कहानी सुना रहा है तो कहते कि हुण मैं जो मैनू भाई कन्हैया जी ने अपनी टुकड़ी दे विच छड्ड दिता कि तू हुण आज़ाद है, तू जा सकता है क्योंकि तेरा शरीर हुण बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो कहता कि हुण मेरे ज़मीन ने साथ नहीं दिता तो मैं उसे पीर नूं अपना पीर मान लिया तो उस भाई कन्हैये दे नाल रह के हुण मैं भी आए गए दी सेवा करता हाँ। मैं भी दुश्मनों दे विच उसे परमात्मा के रूप नूं देखता हाँ तो यह जो नूर मुहम्मद होए हन कहते फिर अगे जाके इन्हां ने भाई कन्हैया जी के थां ते बहुत ही सेवा की। तो फिर जिस स्थान ते भाई कन्हैया जी रहा करते सन उस स्थान के उत्ते भाई नूर मुहम्मद नूं सेवा बख्श के उस डेरे की तो कहते फिर आप आनंदपुर गुरु साहब जी के कोल चले गए। तो इस तरह वह जो परमात्मा जी के प्यारे हैं जो चित राखें एक स्यों ते सुख पावें नीत वह इहो जिहा सुख पाउंदे हन आप तां पाउंदे ही हन दूजियां नूं भी इस सुख का भागीदार बना दिंदे हन। गुरु साहब जी ने आप जिथे सानू सिक्ख्या दी है उत्थे प्रैक्टिकल जीवन जिउं के भी दिखाया है। किते माछीवाड़े के जंगलों के विच पए हुए उस एक दी आस दे उत्ते उसनूं कह रहे हैं मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। उस मित्र प्यारे की याद दे विच आप जुड़ के बैठे हैं। किते धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप परिवार का मोह छड्ड के जिथे परिवार नूं पाल रहे हैं खेती भी है सारा कुछ होंदे हुए लुकाई का भला करते हुए चार उदासियां करते हैं उहिओ अज मित्र प्यारे का सत्सर चंगा करके जिथे सानू दिखाया है गुरबाणी दे विच सिक्ख्या दी है कि सुख दुख दे विच बराबर रहना है तो फिर आप रह के भी दिखाया है। अज सत्सर नूं चंगा मान रहे हैं कहते जे साडे कोल रजाइयां दा ओढ़ण होवे तां साडे लई ओह पट्ठी दी अग वर्गा है। अज मित्र प्यारे नूं कह रहे हैं कि जे साडे कोल रजाइयां दा ओढ़ण होवे तां ओह साडे कोल ओह साडे लई पट्ठी दी अग वर्गा है। पर जे तुहाडी याद है तां कहंदे उस दे विच सानू बहुत ही सुख है, उस दे विच ही सानू कहते दुनियावी जो सुख हैं उन्हां नालों किते जाके वड्डा सुख है। जिमें कि असी रजाइयां दे विच लेट के आनंद मान रहे होइए जे साडे कोल रजाइयां हन ते तुहाडी याद नहीं तां कहंदे ओह नागां वर्गा है। जे तुहाडी याद है तो रजाइयां दे ओढ़ण वर्गा है। भावें असी सत्थर दे उत्ते पए होइए तां इह भी साडे वास्ते नरम तुलाइयां अते सोहणियां रजाइयां वांग है। तो फिर असी गुरु साहबान के जीवन तो भी सिक्ख्या लैनी है तो गुरु साहबान की बाणी तो भी सिक्ख्या लैनी है। जे असी सिक्ख्या लवांगे अपने जीवन के विच कमावांगे ताइयों अपने जीवन को सफल कामयाब कर सकते हाँ। क्योंकि भिंडरां वाले संत भी क्या करते सन कि जो असी सरीरक मौत नूं मौत नहीं समझते ज़मीर दा मर जाना ही असली मौत है। सो सानू अपनी ज़मीर नूं जगा के अपनी आत्मा नूं जगा के रखना आ जाए क्योंकि सरीरक मौत जो है वह एक ना एक दिन आ ही जानी है। पर जो दुनियावी तौर पर असी हर रोज़ मरते हाँ उस कोलों बच जाइए। अरदास करिए वाहिगुरू जी के चरणों विच कि वह आप ही बचा लैन। सो इन्नियां ही विचारां प्रवान करनियां जी। विचारां करदियां बेअंत ही प्रकार दीयां गलतियां हो जांदियां हन। गुरु अते गुरु की संगत
ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ